Last time we have started some examples of construction and protocols. Okay, in that we assume that G is the main graph and that Geo is the uh, graph. We got a graph from applying topology control techniques. Okay, in that first we see a relative neighbor graph. Okay, in relative neighbor graph, there are two nodes in that we construct their what is range or some performance area. In that there should be some union in between, that there should be no in between, there should be no node. Okay, in that case the ring what okay, then relative neighbor maintains the connectivity of the original graph. Okay, it can maintain, then easy to compute locally. The worst case spanning ratio is means when there is a worst case, that time also gives the this spanning ratio is number of nodes connected. Okay, that is nothing but this is more V. Okay, v, then average degree. Okay, 2.6. Okay, the region this region has to be empty for two nodes to be connected. Okay, when there should be a node connection between these two event V, then this union region should be empty. Okay, then these equations are very okay, you need to write one thing that your IC will be on 24 now WSN. Yes, ma'am. For that I have 3 chapters will be there. Only up to today what part is covered from this third chapter will be in that. Okay, exam. Okay, ma'am. Next example is the Gabriel graph. Okay, the Gabriel graph is similar to ring graph. Okay, here we consider also the covering area of each node. Okay, how much area covered for sensing. Okay, that in ring form. Okay, equivalent to event we are connected if and only the circles with diameter d is equal to event v. Okay, and nodes event v on the its circumstances contains no other nodes but v when we are on the circumstances. Okay, see, the distance between two nodes is nothing but d, and then we draw the circle between diameter with this d. Okay, here is we seen in the yellowish color. Okay, that circle on that circumstance. Okay, these two nodes are situated. Okay, and in between that, in that circle there should be a no node. Okay, other nodes. Okay, and then formally that this is visible. Okay, u and v belongs to u and v, and energy is if and how we are writing equation of circle, like d square, that is diameter of e and w plus diameter of sensor distance between v and w is less than diameter, means diameter circle of u b square, means diameter square distance between this. Okay, see, w is any other node. Okay, which is outside this circle. Okay, and from that also we draw the circle, like distance between we draw here that like example even we between distance is d, and we draw the circle. Okay, then w is also another node here somewhere. Okay, then in that case the distance between v w sensor node u and w is distance d, which is square, plus distance between node v and w is d, and that's square both,
addition is less than the distance between u and v node, okay, square of that distance. Okay, in that condition we can apply this Gabriel graph. Okay, Gabriel graph. Then properties, maintain the connectivity. Okay, it should be even we are applying this Gabriel graph. In that case also, maintain the connectivity of the original graph. Okay, worst case spanning ratio means worst case spanning ratio is mu v divided by 2. Okay, here in a relative neighboring graph, there should be a worst case is of v. Okay, all the nodes are connected. In worst case neighboring, in the Gabriel graph, the half nodes will be connected in worst case. Okay, then energy state O of 1 depending on the computational model. Okay, then also worst case degrees, all the degree. Okay, how many in worst case, how much all the nodes are connected is v. Okay, okay, a node simply has to test for all its neighbors whether the circle defining of the edge holds. This is easy to do if all nodes exchange their position with their neighbors. Neighboring, see the Gabriel graph for any node applying for test of that node using this Gabriel graph. The all nodes, all its neighbor, whether the circle definition of the edge nodes. Okay, edge nodes. Okay, and this is easy to do if all nodes exchange their position with their neighbors. Okay, sometimes neighbors also exchange their position. Okay, then this region has to be empty for two nodes to be connected. Okay, ज्यावेळेस तुम्ही गॅब्रियल ग्राफ नुसार म्हणजे कनेक्ट करणार आहात त्यावेळेस एक डायमीटर असलं पाहिजे, सर्कल असलं पाहिजे. त्याचं डायमीटर जे आहे डी मीन्स यू अँड बी मधलं डिस्टन्स, आणि ते दोन्ही नोड हे सर्कमफरन्सेस वर असलं पाहिजे, आणि त्या सर्कल मध्ये एम्प्टी रिजन असलं पाहिजे अदर दॅन, म्हणजे एम्प्टीच असणार आहे ना, म्हणजे इनसाइड दॅट सर्कल हे दोन्ही नोड जे आहेत ते सर्कमफरन्सेस वरती आहेत, आणि ते इनसाइड रिजन हेच असणार आहे, एम्प्टीच असणार आहे. ओके, आणि हे इक्वेशन खूप महत्वाचं आहे बरं का. सिंपल अझम्पशन आहे, एखादा नोड असलं नियर एखादा नोड असेल तर त्या नोडचे दोन्ही मधले जे डिस्टन्स आहे, जे एक्स या नोडचा, म्हणजे इथं डब्ल्यू कन्सिडर केला आपण, त्याचं डिस्टन्स यू अँड व्ही पासून जे डिस्टन्स आहे त्याच्या स्क्वेअर ऍडिशन इज लेस दॅन स्क्वेअर ऑफ दॅट distance between, like Pythagoras. This is like Pythagoras theorem is na, like that. Okay, can just remove that square root square, and instead of equal to less than is will you can add. In that way you can remember this equation. Okay, then next example is Delaunay triangulation. Okay, on Delaunay triangulation. To construct it, imagine that that each node all the points in the plane for each node is closest node are assigned. Okay, see, if we are going to test some node, for that we need to consider all the neighboring closest node to be assigned. Okay, here this is a node and these four are closest to this, and we can assign that them. Okay, and
we in that plane, okay, हे एकाच plane मध्ये आहे, the plan for which the closest nodes are assigned, okay. Then a resulting diagram called Voronoi diagram, okay. Then त्याचं जे रिझल्टिंग डायग्राम येणार आहे, दिस इज नथिंग बट Voronoi डायग्राम, ओके. प्रत्येकासाठी रिजन आपल्याला करावं लागणार आहे, म्हणजे सी ह्या याच्यासाठी जसं आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहे याच्यामध्ये ही डायग्राम दिसते का सगळ्यांना, मोठं करून दाखवते तुम्हाला. 4 नोड्स आहेत, त्याचे प्रत्येकाचे रिजन आपण कन्सिडर केलेले आहेत, ओके. ह्याच्यासाठी एवढा रिजन असणार आहे, कव्हर करणारा तो सेन्सर याचा एवढा असणार आहे, याचा एवढा असणार, ओके. लाईक दॅट इज. Then the resultant construction diagram is nothing but Voronoi diagram, okay, Voronoi, and the constructed in O of V log V times, okay, म्हणजे time constructed in O of V and log V च्या एवढ्या टाइम मध्ये हे करणार आहे, इथे दाखवलं बघा. Then connect any 2 nodes for which Voronoi region to touch. Resultant triangulation, okay. सी याच्यामध्ये जे Voronoi डायग्राम आहे आणि एखाद्या सेन्सरचं नोड आपण कन्सिडर केलं तर तिथं जे आहे ते दिसतं ते कोरोना रिजन और अप्पर लेफ्ट नोड, ओके. या नोड साठी जे रिजन असणार आहे त्याला ते नथिंग बट Voronoi रिजन, ओके. अँड दॅट हे जे ट्रायंग्युलर शेप याच्यामध्ये रिजन्स, ओके. अँड या नोडला ते नेबरिंग नोड जे 2 कनेक्ट करणार आहे त्याच्यानुसार जे क्रिएट झालेला ट्रायंगल असणार आहे तो इज नथिंग बट रिलॉन ट्रायंगुलर, ओके. रिलॉनाइन ट्रायंगल. हा एक Voronoi रिजन आहे, त्यात एक सेन्सर आहे आणि त्या नोडला जर आपण अदर 2 नोड कनेक्ट केले तर जो फॉर्म होणारा ट्रायंगल आहे बिटवीन दीज 3 नोड्स इज नथिंग बट रिलॉन ट्रायंगल, ओके. रिलॉनाइ ट्रायंगल. The problem might produce very long links, okay. म्हणजे याच्यामुळे कदाचित लॉंग लिंक्स क्रिएट होऊ शकतात, ओके. लॉंग लिंक्स, द मॅक्सिमम ट्रान्समिशन रेंज, ओके. याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय असू शकतात की आपण असं ट्रायंग्युलर शेप करणार आहे, मग त्यावेळेस बघा हे 2 कम्युनिकेशन करण्यासाठी डिस्टन्स एखाद्या वेळेस जे ओरिजिनल ट्रान्समिशन रेंज आहे त्याच्यापेक्षा जास्त लॉंग लिंक्स क्रिएट होऊ शकतात, ओके. एक्झाम्पल आपण हे 2 कन्सिडर केले, बट हे 2 कन्सिडर केले तर हा हा सपोज हा यू आहे आणि हा व्ही आहे आणि डब्ल्यू. जर इथून आलेला डिस्टन्स डब्ल्यू यू पासून डब्ल्यू कडे आला, डब्ल्यू कडून व्ही पर्यंत असं कम्युनिकेशन करू शकतो तो. बट आपण रिलॉनाइ ट्रायंगल मेथड यूज केली तर डायरेक्ट ही जी लिंक आहे वाढेल ना, आपल्याला डायरेक्ट यू टू व्ही कम्युनिकेशन होईल. त्याच्यामुळे ट्रान्समिशन म्हणजे ओरिजिनल ट्रान्समिशन रेंज पेक्षा जे लिंक्स प्रोड्यूस होणार आहेत ते might be very long links, okay, produce. Then age of the redundant triangles not well suited for power control, okay. म्हणजे हे ट्रान्समिशन साठी लॉंग डिस्टन्स असेल तर पॉवर पण जास्त लागेल ना, त्याच्यामुळे पॉवर कंट्रोल साठी सुटेड नाहीये, बट लिंक्स आपण कमी करू शकतो, म्हणजे एज रिडंडंट ट्रायंगल क्रिएट करू शकतो, ओके. नेक्स्ट आहे स्पॅनिंग ट्री बेस्ड कन्स्ट्रक्शन, ओके. याच्यामध्ये काय, दिस इज अनदर कन्स्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन अ लोकल मिनिमम स्पॅनिंग ट्री, ओके. मिनिमम स्पॅनिंग ट्री असणार आहे, ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट the idea is that each node will collect information about its neighbor node and then construct the minimum spanning tree for these nodes with the energy costs used as a link weights, okay. The idea behind this
spanning tree based construction is that each node collects the information about its neighbor nodes and then construct the minimum spanning tree for these nodes. Okay. मिनिमम ट्री म्हणजे मिनिमम जे असणार आहे ते कन्स्ट्रक्ट करेल. ओके. याच्यामध्ये wait. हा इथून हा जर सेन्सर नोड घेतला आपण डब्ल्यू व्ही असं कन्सिडर केला आणि त्यांनी सगळ्यांचे नेबरचे सगळे हे क्रिएट केले आणि ट्री त्याच्यानंतर हे सगळे एक एक्झाम्पल आपण ट्री ग्राफ म्हणजेच एक ट्री असतो कनेक्टेड ट्री किंवा कनेक्टेड ग्राफ असतो. मग त्याच्यानुसार तो इन्फॉर्मेशन विदाउट इन्फॉर्मेशन तर सगळ्यालाच कलेक्ट करेल ना. मग त्याच्यानुसार त्याला ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिलं तर नेबरचे तो कनेक्ट कोणाला कनेक्ट करायचं कोणाला नाही त्याच्यानुसार तो कन्सिडर करेल आणि जे होणार आहे ते स्पॅनिंग मधील स्पॅनिंग ट्री. ओके. म्हणजे आधी तो प्रत्येकाकडून इन्फॉर्मेशन घेईल म्हणजे प्रत्येकाकडे कनेक्टच होणार आहे. त्याच्यानंतर तो कोणाशी कनेक्ट करायचं की नाही हे तो ठरवणार. ओके. आयडिया अँड construct the minimum spanning tree म्हणजे मिनिमम. ओके. the energy cost used as a link weights. ओके. एनर्जी जी लागणार आहे ते लिंकची कॉस्ट वरून ठरणार आहे. ओके. then the key is then to only maintain those edges in the redundant topology that corresponds to direct neighbor in a minimal spanning tree. Okay. की काय असणार आहे मेंटेन दोज एजेस. ओके. जे याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्ट करताना जे असणार आहे ते मेंटेन करावं लागणार आहे. दॅट रिडंडंट म्हणजे जे प्रत्येकाचे इन्फॉर्मेशन घेणार म्हणजे प्रत्येक कनेक्टेड असणार. मग त्याच्यानंतर त्याला जे वाटतं ते मिनिमम स्पॅनिंग ट्री नुसार तो म्हणजे कनेक्टेड होणार. मग कनेक्ट झालेले ते एजेस मेंटेन करणार विथ रिडंडंट टोपोलॉजी. ओके. करस्पॉन्डिंग टू डायरेक्ट नेबर इन अ मिनिमल स्पॅनिंग ट्री म्हणजे डायरेक्टच कनेक्ट होणार आहे त्याच्यामुळं मिनिमल स्पॅनिंग ट्री असणार आहे म्हणजे जास्त मूव्ह लागणार नाहीये. ओके. कळलं का तुम्हाला. हा जर कनेक्ट केला तर हे आधी ह्याचे सगळ्यांचे चारीचे इन्फॉर्मेशन घेईल. मग त्याला वाटलं या दोघांनाच कनेक्ट करायचंय दोघांनाच कनेक्ट करेल या दोघांना नाही कनेक्ट करणार. ओके. आणि आधी म्हणजे मिनिमल ट्री म्हणजे तर मिनिमम ट्रीज असणार आहे ना म्हणजे जो मिनिमम असणार आहे त्याच्याशी त्याच्यानुसार तो कनेक्ट करणार. It preserves the connectivity of the original graph. Okay. याच्यामध्ये ओरिजिनल ग्राफची कनेक्टिव्हिटी असणार आहे म्हणजे क्लियर लोकल 105 MB झाला छोटे. व्हॉट क्लियर लोकल डेटाबेस. हर्ष कदम काय प्रॉब्लेम आहे का. हर्ष कदम होय. रोल नंबर 47. सी याच्यामध्ये हे दोन नेबर याच्याशी दोघांशी कनेक्ट केलं त्याच्यानंतर या दोघांशी म्हणजे मधले जे एजेस आहेत ते रिमूव्ह केले आणि त्याच्यामुळे हे मिनिमम एज ग्राफ असणार आहे आणि कनेक्टिव्हिटी तर
सगळ्याला आहे याच्या थ्रू. ओके, म्हणजे ओरिजिनल ग्राफ जेवढा आहे त्याच्याशी तो कनेक्टेड आहे. इट प्रिझर्व द कनेक्टिव्हिटी ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ अँड द मिनिमम डिग्री ऑफ ईच नोड विल बी 6. ओके, खूप सारे नोड्स आहे असले तरी पण मिनिमम डिग्री तो फक्त 6 म्हणजे नेबर 6शीच कनेक्ट करू शकतो. ओके, इट इज पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट द बायडायरेक्शनल लिंक्स, म्हणजे बायडायरेक्शनल म्हणजे एका नोडकडे जाणारे 2 वे असू शकतात. ओके, 2 लिंक्स असू शकतात, त्याच्यामुळे 2 वे पेक्षा तो एकच कन्स्ट्रक्ट करेल. ओके, bidirectional links. Okay, it is possible to restrict to bidirectional links, म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण पॉसिबली म्हणजे पॉसिबल आहे की एका नोडकडे जाणारे 2 वे आपण रिस्ट्रिक्ट करू शकतो, एकच करू शकतो. आणि त्याच्यामुळे आपण पॉवर कॅन बी इझिली ऍडेड. ओके, इझिली ऍडेड मीन्स इझिली कंट्रोल्ड. ओके, देन it is possible to restrict bidirectional links and power can be easily controlled. Okay, same example. Then the average nodes of the degree is small. Okay, average node degree is small means see here each node will be connected 6. Okay, maximum 6. त्याच्यामुळे डिग्री एका नोडचे और average node कमी असणार. ओके, next part is cone based topology. Here we need to some assumption, need to assume like okay, distance and angle of the arrival information between nodes is available. Okay, आपल्याला 2 नोडचे मधील डिस्टन्स आणि ज्या नोड कडून दुसऱ्या नोडकडे इन्फॉर्मेशन जाणार आहे त्या इन्फॉर्मेशनच्या अरायवलची अँगल जर माहित असेल तर सी हे 2 डिस्टन्स आहेत आणि तेवढाच अँगल म्हणजे इथून एवढा अँगल आहे म्हटल्यानंतर या सर्कमस्टन्सेस मध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन येणार आहे. ओके, हे जर आपल्याला आधीच माहित असेल मीन्स वी नो then even more powerful topology control algorithm can be become possible. Okay, if you know two distance between 2 nodes and the angle of information from that node arrival to this node, that angle should be we know, then we are more powerfully apply our topology control becomes powerful. Okay, we are applying that topology control, and this algorithm is in 2 phase, that is first phase and second one is. Okay, every node start with small power transmission power and increase it until a node has a sufficiently many neighbors. Okay, see, we apply small power to the nodes, that time it will communicate only 1 or 2 near neighbors. Okay, connect, and if you increase in power supply to that sorry, not power supply, if you transmission power means transmission information or increase the range. Okay, in that case transmission power will increase, then it will connect the more nodes. Okay, here transmission power we need to consider. Okay, I'm sorry for that, I assume that energy. Okay, then increase it until until a node has sufficiently many neighbors. Okay, power transmission power increase केले जे स्टार्टिंगला थोडंच असणार, म्हणजे ट्रान्समिशन पॉवर लेस असेल तर 1-2 नोड्सच कनेक्ट होणार आहे आणि आपण टप्प्याटप्प्याने इन्क्रीज केलं मीन्स स्टेप बाय स्टेप इफ यू इन्क्रीज लाईक स्लोप. ओके, इन दॅट केस when it reach to many neighbors. Okay, म्हणजे 10-15 नोड्स जर कनेक्ट झाले तर तेव्हापर्यंत सफिशियंट आहे ना. an arbitrary node u start looking for a neighbor. Okay, neighbor v is cone of angle alpha. Okay, म्हणजे इथं आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे की u हा नोड आहे तो स्टार्ट केला ट्रान्समिशन पॉवर. ओके, आणि ह्याला कनेक्ट केलेले आहेत भरपूर नोड्स. ओके, दिस इज अझम्पशन. ओके, and then neighbor v. ओके, neighbor v आहे आपण एक कन्सिडर करू. ओके, एक नोड आहे आणि त्याला येणाऱ्या जे इन्फॉर्मेशन आणि जे कव्हर होणारा अँगल आहे तो अल्फा आहे. ओके,
म्हणजे त्याचा अँगल ऑफ अरायव्हल त्याच्याकडे येणारा इन्फॉर्मेशनचा अँगल ऑफ अरायव्हल अल्फा आहे हे कन्सिडर करायचं बरं का V कडे. देन node U can easily detect neighbor V and covers the cone of angle alpha around itself. Okay, V हा U शी कनेक्ट केला आणि त्याच्याकडे अरायव्हल म्हणजे अल्फा एवढ्या अँगल मध्ये तो कव्हर केला सगळाच. ओके, then what when there is at least one neighbor in each cone, okay, of angle alpha. Okay, अल्फा म्हणजे बरेच नोड आहेत आणि त्या अल्फा एवढ्या अँगल मध्ये जेवढे पण आहेत ते ऍटलीस्ट वन नोड आहे असं कन्सिडर करायचं म्हणजे कनेक्टेड असणाऱ्यांना. देन अल्फा इज 5/6 इज अ नेसेसरी अँड सफिशियंट कंडिशन फॉर कनेक्टिव्हिटी. जे अल्फा इज 5/6 आणि हे 5 वरती असलं पाहिजे ना. न्यूमरेटर मध्ये असलं पाहिजे. देन 5/6 म्हणजे 30 अँगल. ओके, 30 अँगल हा सफिशियंट आहे प्रत्येक म्हणजे एखादा नोड कनेक्ट करण्यासाठी. त्या अँगल मध्ये एकतर नोड येऊ शकतो 30 एवढ्या अँगलनी जर आपण एखाद्या नोड पासून हे केलं तर. ओके, देन दिस इज अ फर्स्ट फेज मध्ये आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे आणि अँगल कन्सिडर करून त्याचा जेवढ्या रेंज मध्ये आपण करणार आहे ते हे करायचं. आणि त्याच्यानंतर सेकंड फेज मध्ये रिमूव्ह द रिडंडंट एजेस, ड्रॉप नेबर्स W if another neighbor is also U. Okay, here and drop neighbor W. Okay, ड्रॉप करायचं आणि ऑफ U. ओके, आणि W हा U चा नेबर आहे आणि तो ड्रॉप करायचा. इफ देर इज अ नोड V ऑफ W. Okay, then and U such that sending from U to W directly is less sufficient than sending from U to V to W. Okay. If there is a node V of W, okay, W चा ही नेबर V आहे आणि U such that sending from U to W is directly less than sufficient sending from U via V to W. Okay, confused होते हैं इससे. Okay, there is a node V of W and U. Okay, U ला दोन नेबर्स आहेत U and V. Okay, and sending information from U to W is directly is less sufficient than. Okay, म्हणजे डायरेक्टली सेंडिंग लेस सफिशियंट आहे. म्हणजे एखादा नोड याच्यामध्ये बघा, ह्याच्यामध्ये काय कन्व्हिनियंट होईल की इथं U आहे समजा, हा W आहे आणि हा V आहे, तर याच्यामध्ये डायरेक्टली U कडून V कडे इथं W कडे डायरेक्टली सेंड करणं लेस कन्व्हिनियंट आहे ना, कारण हे ट्रान्समिशन रेंज जास्त आहे आणि आपल्याला इथूनही सेंड करायचंय. मग ह्याच्यापेक्षा आपण वाया V W कडे गेलेलं सफिशियंट आहे ना. त्याच्यामुळं आपण जे यूचा जो कनेक्टिव्हिटी आहे W आणि V मधला कनेक्टिव्हिटी म्हणजे कनेक्टेड एज जे आहे ते रिडंडंट म्हणजे रिमूव्ह केला. ओके, देन इसेन्शियल लोकल गॅर्बियन कन्स्ट्रक्शन. ओके, त्याच्या then property are simple local construction, then extension for K connectivity. K connectivity म्हणजे number of connectivity. ओके, that's it. in second मध्ये फर्स्ट मध्ये आपल्याला बरेच कनेक्ट करायचे आहेत आणि आपल्याला एखाद्या नोडला जायचं असेल तर कुठला सफिशियंट वे आहे तो कन्सिडर करायचा आणि बाकीचे जे नेबर्स किंवा त्याच्यामधले कनेक्टिव्हिटी आहे ते रिमूव्ह करायचे. सेकंड फेज मध्ये सांगितलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज centralized algorithm for connectivity
मिनिमायझिंग मॅक्झिमायझिंग पॉवर. ओके, कनेक्टिव्हिटी मिनिमम असणार आहे आणि मॅक्झिमम पॉवरला. ओके, ज्यावेळेस आपण एज रिमूव्ह करू त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली पॉवर कमी लागणार, म्हणजे पॉवर कमी लागणार आहे, म्हणजे मॅक्झिमम पॉवर, मॅक्झिमायझिंग पॉवर कन्झम्पशन. ओके, a goal, find the topology control algorithm. First I will explain this diagram. Okay, सी याच्यामध्ये मिनिमायझिंग कनेक्टिव्हिटी आणि मॅक्झिमायझिंग पॉवर म्हटलेलं आहे. ओके, तर हा कन्सिडर करायचा आहे आपल्याला. हा ए बी सी एंड डी ई एफ. ओके, हे कनेक्टेड आहेत. याच्यामध्ये मिनिमम एजेस करायचे आहेत. मिनिमम एजेस केल्यानंतर जे ट्रान्समिशन साठी पॉवर लागणार आहे ते कमी लागणार. ओके, देन रिमूव्ह ऑल द एजेस, देन कनेक्ट ए एंड सी एंड बी एंड डी. ओके, एनसी आणि बीएनडी कनेक्ट केले फर्स्ट ह्याच्यामध्ये. ओके, म्हणजे जवळ जवळचे कनेक्ट केले. त्याच्यानंतर ए बी मध्ये कनेक्टिव्हिटी केली, कारण हे दोन कनेक्ट असले पाहिजे. देन नंतर सी एन डी कनेक्ट केले, देन कनेक्ट सीई, देन डी एफ हे कनेक्ट केले. पण याच्यामध्ये असं दिसतंय की याच्यामधला एक कनेक्टिव्हिटी आपण एकतर 3 किंवा 2 रिमूव्ह करू शकतो. ओके, कुठलाही दोन कनेक्ट याच्यामधलं रिमूव्ह केलं तर हे होते, पण सफिशियंट काय आहे तर आपल्याला 2 रिमूव्ह केलं तर बेस्ट वे भेटतो ना असा. नंतर इथून हा याला कम्युनिकेट केला, याला इथं आला. ओके, जर आपण हा 2 रिमूव्ह केला तर आपल्याला 2 नोट्स जास्त येतील, एखादा नोट जास्त येईल कम्युनिकेशन साठी. त्याच्यामुळे इथं असं केलेलं आहे. तर चला, goal, find topology control algorithm, minimum the maximum power used by any node. Okay, minimizing the maximum power used by any node. Okay, टोपोलॉजी आपल्याला अल्गोरिदम असं फाइंड करावं लागेल की तो नोड मॅक्झिमम पॉवर यूज करण्यापेक्षा मिनिमम यूज करेल. अझ्युम सिम्पली और बाय कनेक्टिव्हिटी. ओके, सिंपल कनेक्टिव्हिटी और बाय कनेक्टिव्हिटी म्हणजे दोन कनेक्टिव्हिटी. Then assumption, location of all the nodes and paths lost between all nodes pairs are known. Okay, assumption काय असणार आहे की प्रत्येक नोडची कनेक्टिव्हिटी आणि जे पाथ लॉस केलेत आपल्याला ते सगळे माहित असले पाहिजेत. ओके, म्हणजे नोन. Then each node uses an individual set power to communicate with all the neighboring nodes. Okay, इंडिव्हिज्युअल नोड पॉवर सेट करणार आहे, किती पॉवर लेवल सेट करेल की आपल्याला नेबर नोड्सशी कसं कम्युनिकेट करण्यासाठी जेवढं पॉवर लागणार आहे ते. ओके, देन आयडियल यूज अ सेंट्रलाइज ग्रीडी अल्गोरिदम. ओके, हे जे सेंट्रलाइज ग्रीडी अल्गोरिदम, आय डोंट नो व्हॉट इज सेंट्रलाइज और ग्रीडी अल्गोरिदम काय आहे ते. देन ओके, नेक्स्ट टाइम मी हे सांगेन बरं का, मलाही माहित नाही. इनिशियल ऑल नोड्स हॅव ट्रान्समिशन पॉवर 0 मीन्स डिस्कनेक्टेड असणार आहे इनिशियल. देन इनिशियली कनेक्ट दोज टू कंपोनंट विथ द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन देम. ओके, फर्स्ट काय करावं लागणार, म्हणजे त्यांनी काय म्हटलं की शॉर्टेस्ट डिस्टन्स असणारे सगळे नोड्स कनेक्ट करावे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये शॉर्टेस्ट डिस्टन्स, फर्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टन्स हे दोन्ही सेम आहेत म्हणून फर्स्टला झाले. देन सेकंड आणि रेज द ट्रान्समिशन पॉवर अकॉर्डिंगली. देन रेज करायचं म्हणजे आपल्याला फर्स्ट, देन शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे म्हणून सेकंडला कनेक्ट केला. देन थर्ड ह्या दोन्ही मधलं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आहे म्हणून, नंतर हे दोन्ही मधले डिस्टन्स फोर्थ लेवलला म्हणजे सेम डिस्टन्स आहेत म्हणून ते फोर्थला कनेक्ट केले. देन काय म्हटलंय, सेकंड फेज रिमूव्ह द लिंक्स. ओके, रिड्यूस द ट्रान्समिशन पॉवर नॉट निडेड फॉर कनेक्टिव्हिटी. देन आधी वाढवली, नंतर ट्रान्समिशन पॉवर कमी केली आणि रिमूव्ह द कनेक्टिव्हिटी विच आर नॉट निडेड और लाईक लॉंग. ओके, त्याच्यामुळं आपण ए आणि बी मधलं हे रिमूव्ह केलं, इज नॉट निडेड. ओके,
Greedy algorithm makes a greedy choice. See, a greedy algorithm is any algorithm that follows the problem solving heuristic of making a local optimal choice at each stage. Okay, it is in many problems a greedy strategy does not produce an optimal solution, but greedy heuristic can usually yield a local optimal solution. Okay, appropriate appropriate a global optimal solution in a reasonable amount of time. For example, traveling salesman's problem, okay, is the following heuristic at each step of journey. Visit a nearest unvisited city, okay, and this heuristic does not intend to find the best solution, but terminate in a reasonable number of steps, find an optimal solution to such a complex problems. Okay. ओके सेंट्रलाइज ग्रेडी अल्गोरिदम इज लाईक अ ह्युरिस्टिक सर्च. ओके, सर्च करून मग जाणार म्हणजे तिथं एक्झाम्पल सेल्समनचं दिलेलं आहे की त्याला सर्च करावं लागेल, म्हणजे मॅप थ्रू सर्च करू शकतो आणि कसंही करू शकतो की ज्याला व्हिजिट केलं नाही त्याला व्हिजिट करायचं. मग तसंच इथंही आहे ना, आपण ज्याला कनेक्ट केलं नाही त्यालाच कनेक्ट करणार आहे प्रत्येक स्टेप मध्ये. ओके, दॅट इज नथिंग बट ग्रेडी अल्गोरिदम. ओके, वी स्टॉप हिअर. Stop sharing recording.